आसंतु आम्भे नूतन नियम एवं परमेश्वर नामक उपदेश शीर्षकर सहित एक संगरे परमेश्वर वाक्यर अध्ययन करने किसी समय नेबा। एपरी अनेक जिनिस अछि जहाँ आम्भमानक आखि पई अदृश्य। उदाहरण स्वरूप आम्भे वायु को देखिबारे असमर्थ जदिओ ताहा आम्भमानकु घेरी रहिछि। एहार अतिरिक्त आम्भे सेही जिनिस गुडी को देखि पारु नाहु जहाँ बहुत दूर रे अछि बा सेही जिनिस गुडी को आम्भमानक अति निकटतर। एपरी जिनिस गुडी को जहाँ बहुत छोट किंबा बहुत बड़ उभय खाली आखिरे अदृश्य। एहीपरि मनुष्यक भावरे आम्भे समय एवं स्थानर प्रतिबंधक मध्यरे सीमित अछु। यह दुर्भाग्यजनक जे आम्भे याकु निश्चित करि परिबा नाही कि अनेक जिनिस गुडीकर अस्तित्व अछि जदिओ से गुडी को वास्तव में अस्तित्व अछि। भाई और भणी माने यह उपरे विचार करबाकू किछि समय नेबा। कौन एपरी अनेक उपकरण नाही जहाँ आम्भमानकु ताहा देखिबारे सक्षम करे जहाँ आम्भे निज खाली आखिरे देखि परिबा नाही। उदाहरण स्वरूप कौन घंटा एक उपकरण नुहे जहाँ आम्भमानकु समय को देखिबा पई दिए जहाँ अदृश्य। आम्भमानक दैनिक जीवन रे आम्भे एपरी उपकरण पाई परिबा जहाँ आम्भमानकु ताहा देखिबारे सक्षम करे जहाँ अदृश्य। जदि आपण यह विषय भल भाव चिंता करिवे तेबे आपण एहीपरि अनेक उपकरण खोजि पारिबे। तेबे आसंतु आम्भे किपरि परमेश्वर को खोजि पारिबा जे अदृश्य अटंती। कौन बाइबल परमेश्वर को द्वारा निर्मित उपकरण नुहे जहाँ द्वारा आम्भे अदृश्य परमेश्वर को देखि पारिबा। जेपरि आम्भे घंटा द्वारा समय को देखि पारिबा जहाँ अदृश्य सेहीपरि आम्भे बाइबल माध्यम रे परमेश्वर को अदृश्य जगत को देखि पारिबा। बाइबल होची सत्यर पुस्तक जहाँ माध्यम रे आम्भे परमेश्वर को अदृश्य राज्य परमेश्वर को अदृश्य गुण को एवं परमेश्वर को विषय रे सब किछि देखि पारिबा जहाँ आम्भमान को जानिबा आवश्यक। भाई और भणी माने पवित्र आत्मा को एही जुगरे आम्भे माने सही अटु जो माने लोक मान को साक्ष्य देउछन्ते कि ख्रीष्ट आंसांग हूँ परमेश्वर अटंते। कौन यह सही कथा नुहे जहाँ बाइबल मध्य शिक्षा दिए आम्भे किपरि आश्वस्त होई पारिबा एवं विश्वास करि पारिबा कि आत्मा और कन्या जे पिता परमेश्वर एवं माता परमेश्वर अटंती विद्यमान अछंती एवं अदृश्य जगत मध्य विद्यमान अछि। परमेश्वर बाइबल माध्यम रे सब किछि देखिबाकू देइछंती। तथापि जदिओ परमेश्वर समस्त मानव जाति को बाइबल खोलिबाकू अनुमति देले तथापि एपरि किछि लोक अछंती जे माने देखिले मध्य देखंती नाही एवं सुनिले मध्य सुनंती नाही एवं बुझंती नहीं। यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक। दुनिया रे अनेक लोकों मध्य एपरी कहीं जे आम्भे एही पवित्र आत्मांकर एही जुगरे ख्रीष्ट आंसांग हूँ को परमेश्वर मानुअछु। आम्भे कहीं विश्वास करुअछु कि ख्रीष्ट आंसांग हूँ हेउछंती परमेश्वर। 2000 वर्ष पूर्वे प्रेरित एवं प्रथम चर्चर साधु माने जीसु को परमेश्वर रूप में कहीं भाविले जदि हुई से शरीर रे थिले सेमानंको निकटरे एपरी करिवार एक कारण निश्चय थिबो। यह हेतु थिला कारण सेमान एही सत्यर प्रमाण देखिले आम्भे माने मध्य एहार प्रमाण देखिछु। यह सेही घंटा परी जहाँ आम्भमानंक पई अदृश्य बीती जाइथिबा समय को देखिबा पई तैयारी करा जाइथिला। जदि एही व्यक्ति कहंती मु परमेश्वर एवं सेही व्यक्ति मध्य कहंती मु परमेश्वर तेबे आम्भे किपरि जानि परिबा कि प्रकृत परमेश्वर किए। केते भल हेबो जदि एपरी उपकरण हुए जहाँ आम्भमानंक देखाई पारिबो कि केउटी सत्य एवं केउटी मिथ्या। बाइबल एक मूल्यवान उपकरण जहाँ एही भूमिका को तुलाउअछि। तेबे आम्भे काहेकि कहुअछु जे ख्रीष्ट आंसांग हूँ परमेश्वर अटंती। बाइबल रे भविष्यवक्ता माने कहिथिले जे एही पृथ्वी रे नूतन नियमर मूल्यवान सत्य घोषणा करंती से आम्भमानक परमेश्वर अटंती एवं आम्भे माने तांकर लोक हेबा एवं से आम्भमानक परमेश्वर हेबे। कौन बाइबल एवं भविष्यवक्ता माने यह विषय रे साक्ष्य दियंते नहीं कि परमेश्वर को व्यतीत आउ केही नांती जे एही भूमिका को तुलाई पारिबो। यह एक उपकरण परि जहाँ यह को सूचाइबा पई कि पत्थरटी प्रकृत हीरा किंबा नकली हीरार सत्यतार जांच करिबारे सक्षम। सेही भली जदि परमेश्वर लोकमानक मध्य रुहंती तेबे आम्भे परमेश्वर को किपरि चिन्हिबा। कौन आम्भे बाइबल माध्यम रे जहाँ सेही उपकरण जहाँ द्वारा आम्भे तांको चिन्हि पारिबा एही विषय निश्चित करि पारिबा नाही कि परमेश्वर किए अटंती। तेबे बाइबल किपरि एही विषय साक्ष्य दिए कि ख्रीष्ट आंसांग हूँ हेउछंती परमेश्वर। बाइबल एही विषय साक्ष्य देइथाय कि से आम्भमानक प्रकृत परमेश्वर अटंती
କାରଣ ସେ ନୂତନ ନିୟମ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଏକ ନଜର ପକାଇବା। ଜିରିମିୟ ଅଧ୍ୟାୟ 31 ପଦ 31ରେ ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଦେଖ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଓ ଜିହୁଦା ବଂଶ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯିଏ କହିଲେ ଆମ୍ଭେ ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା? କିଏ କହିଲେ ଆମ୍ଭେ ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା? ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ କି ଏହାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତ୍ରିଏକକୁ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କିଏ ଅଟନ୍ତି? ସେ ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ତାହା ଯୀଶୁଙ୍କ ନୂତନ ନାମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆନସାଂ ହୁଁ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁ, ପୁତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ନୂତନ ନାମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆନସାଂ ହୁଁ। ଯଦିଓ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗରେ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଏକ ଏବଂ ସମାନ ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରାୟ 2700 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ କି ପରମେଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମର ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ପଦ 32, ମିଶର ଦେଶରୁ ସେମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷଗଣକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ଧରିବା ଦିନ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ଭର କୃତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନୁହେଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ହେଁ ସେମାନେ ଆମର ସେହି ନିୟମ ଲଙ୍ଘନ କଲେ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ସେହି ସକଳ ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ଆମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ସହିତ ଏହି ନିୟମ ସ୍ଥିର କରିବା। ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଆମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆମ୍ଭେ ତାହା ଲେଖିବା, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ହେବା ଓ ସେମାନେ ଆମ୍ଭର ଲୋକ ହେବେ। ଏଠାରେ ତାହା କେଉଁ ନିୟମ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରୁଅଛି? ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତ ନୂତନ ନିୟମ ନାମକ ଏକ ଚିହ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବେ। ବାଇବଲର 66ଟି ପୁସ୍ତକରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏହାକୁ ଅତି ସରଳତାରେ କହିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶରୀରରେ ଆସିଥିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ସହଜ ହେବ। ପରମେଶ୍ୱର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବେ, ତେବେ ସେ ନୂତନ ନିୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ସେ ନୂତନ ନିୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବେ କି ଆମ୍ଭେ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀରେ ପାଇବା। ପରମେଶ୍ୱର ମାନବ ଜାତିକୁ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ନୂତନ ନିୟମକୁ ବୁଝ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ନୂତନ ନିୟମର ସତ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ନୂତନ ନିୟମ କେବଳ ପାପ କ୍ଷମା କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଦିଏ। ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତି ଆମ୍ଭର ଲୋକ ହେବ ଏବଂ ଆମ୍ଭେ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର ହେବା, ଯିଏ ତୁମ୍ଭକୁ ନୂତନ ନିୟମର ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, କ'ଣ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଜଟିଳ ଏବଂ କଷ୍ଟକର କି? ପରମେଶ୍ୱର ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ହେବା ପାଇଁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ। ତେବେ କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏହା ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କି ନୂତନ ନିୟମର ସତ୍ୟ ପୃଥିବୀକୁ କିଏ ଆଣିଲେ? 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଯୁଗରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ନୂତନ ନିୟମକୁ କିଏ ଆଣିଲେ? ଯୀଶୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଏହି ଶେଷ ଯୁଗ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ବୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବା ଉଚିତ। ଏହିପରି ଆମ୍ଭେ ବୁଝିପାରିବା କି ଯିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯିଏ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ରୀତିରେ ଆସିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆମ୍ଭେ ଏହି ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବା ନାହିଁ କି ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ପୁରାତନ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ବିନାଶ କଲେ? ଠିକ୍ ଯେପରି ଯେଶାୟା ଅଧ୍ୟାୟ 25ରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି, ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛୁ ଓ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ବାଇବଲର ବାକ୍ୟ ଆଦୌ ଜଟିଳ ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସରଳ। ତଥାପି ସମସ୍ୟା ଏହା କି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ଅଛି। ସେମାନେ ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ତାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ନା ହିଁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଉଚିତ ଢଙ୍ଗରେ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବେ।
ଯେପରି ଆମ୍ଭେ ଏକ ଘଣ୍ଟା ନାମକ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସମୟକୁ ମାପିପାରିବା ଯାହା ଅଦୃଶ୍ୟ, ଠିକ୍ ସେହିପରି କ'ଣ ଆମ୍ଭେ ବାଇବଲର ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବା ନାହିଁ? ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଆମ୍ଭେ ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଯେ ସେ ନିଜେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଏହି ନିୟମ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଶୈତାନ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନୀର ଅନୁମାନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ନୂତନ ନିୟମକୁ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ? ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କରିବା। କ'ଣ ବାଇବେଲରେ ଏହା ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ କି ପରମେଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କ ଯୁଗରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଏବଂ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଯୁଗରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଏହି ଶେଷ ଯୁଗରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆନସାଙ୍କୁ ଏହି ନୂତନ ନାମ ସହିତ ଉଦ୍ଧାରର ଆପଣା ଯୋଜନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ? ଏହା ଉପରେ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଏହା ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ କି ସେ ଏହିପରି ଆସିବେ। ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସି ସେ ସବୁ ପୂରା କଲେ ଯାହା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଏବ୍ରୀ ଅଧ୍ୟାୟ 9 ଉପରେ ଏକ ନଜର ପକାଇବା। ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ 11ରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ବିଷୟର ମହାଯାଜକ ସ୍ୱରୂପ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଭିନ୍ନ ଅହସ୍ତକୃତ ମହତ୍ତର ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ତମ୍ବୁ ଦେଇ ଯାଇ ଛାଗ ଓ ଗୋବତ୍ସର ରକ୍ତ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଆପଣାର ରକ୍ତ ଘେନି ଏକାଥରକେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅନନ୍ତ ମୁକ୍ତି ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଯଦି ଛାଗ ଓ ବୃଷମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ପୁଣି ଅଶୁଚିମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେଚିତ ଗାଭୀଭସ୍ମ ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର କରେ, ତେବେ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଚିରନ୍ତନ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣାକୁ ନିଖୁନ୍ତ ବଳି ସ୍ୱରୂପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ କେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୂର୍ତ୍ତ କର୍ମରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିବେକକୁ ଶୁଦ୍ଧ ନ କରିବ? ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ ସେ କାହାର ମଧ୍ୟସ୍ଥ? ନୂତନ ନିୟମର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଯେପରି ପ୍ରଥମ ନିୟମକାଳୀନ ଅପରାଧ ମାର୍ଜନାର୍ଥେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଯାଇଥିବାରୁ ଆହୁତ ଲୋକମାନେ ଅନନ୍ତ ଅଧିକାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଆହୁତ ଲୋକମାନେ ଅନନ୍ତ ଅଧିକାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ନୂତନ ନିୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିକୁ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଦେବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ କାହାର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ନିୟମର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ହେଲେ। ଏଥିପାଇଁ ନୂତନ ନିୟମ ଏପରି ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଯେ କେହି ମଧ୍ୟ ଆସି ଏହାକୁ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ଥାପନ କରି ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ। କେବଳ କିଏ ଏହା କରିପାରିବ? ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେ ବାଇବେଲ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ସେ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଯିଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆସି ନୂତନ ନିୟମର ସତ୍ୟକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ଏହିପରି ଆମ୍ଭେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଦ୍ୱାରା କିଏ ନୂତନ ନିୟମର ସତ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି, ସହଜରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରିବା ଏବଂ ଆମ୍ଭେ ବୁଝିପାରିବା କି ପରମେଶ୍ୱର କିଏ ଅଟନ୍ତି। ସେ କିଏ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର 1948ରେ ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଲା କି ଯେତେବେଳେ ଡିମିରି ଗଛର ଶାଖା ସରସ ହୋଇ ପଲ୍ଲବିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରର ସନ୍ନିକଟ ଜାଣିଥାଅ। ସେ କିଏ ଥିଲେ ଯିଏ ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କ ସିଂହାସନର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ପୂରା କଲେ? ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଏହା ବିଷୟରେ ଗଭୀରତାରେ ବିଚାର କରିବା। କିଏ ଏହାକୁ ପୂରା କରିଛନ୍ତି? ଆମ୍ଭେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ବିନା ଏହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଂସାଙ୍କ ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରୂପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହୁଁ। ସମସ୍ତ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଂସାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ, ଆପଣ କିପରି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଂସାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଆମ୍ଭେ କହିପାରିବା ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି କାରଣ ସେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଆଣିଲେ, ବା ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି କାରଣ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅବା ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି କାରଣ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି କାରଣ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ନିୟମର ସତ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି କାରଣ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ମାନନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଂସାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନାହିଁ? ଏହି ସମସ୍ତ ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ଆମ୍ଭେ ନୂତନ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଅଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଲୁକ୍ ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦ 7 ଦେଖିବା। ପରେ ଯେଉଁଦିନ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷ ଶାବକ ବଳିଦାନ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ରୁଟି ପର୍ବର ସେହି ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଆଉ ସେ ପିତର ଓ ଜୋହନଙ୍କୁ ଏହା କହି ପଠାଇଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଭୋଜନ କରିପାରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ
ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସତରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପଦ 13 ଆଉ ସେମାନେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କହିଥିଲେ ସେହିପରି ଦେଖି ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ପଦ 14 ପୁଣି ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ଓ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରେରିତମାନେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ବସିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ନିସ୍ତାର ଭୋଜ ପାଳନ କରିବାକୁ ଏକାନ୍ତ ବାଞ୍ଛା କଲି। ଯୀଶୁ ଯାହାଙ୍କ ନିସ୍ତାର ଭୋଜ ପାଳନ କରିବାକୁ ଏକାନ୍ତ ବାଞ୍ଛା ଥିଲା, ପଦ 13ରେ ନୂତନ ନିୟମ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାର ନମୁନା ଦେଖାଇଲେ। ପଦ 19 ପୁଣି ସେ ରୋଟି ଘେନି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଓ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦତ୍ତ ହେଉଥିବା ମୋର ଶରୀର ଏହି। ପୁଣି ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଏହା ଅବଶ୍ୟ କର। ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା କର। ଭୋଜନ ଉତ୍ତାରେ ସେହିପରି ସେ ପାନପାତ୍ର ଘେନି କହିଲେ, ଏହି ପାନପାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାତିତ ହେଉଥିବା ମୋର ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ନିୟମ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନର ପ୍ରାୟ 700 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପରମେଶ୍ୱର ଜିରିମିୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କଲେ, ଦେଖ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଓ ଜିହୁଦା ବଂଶ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି। ଆଉ ପରିଶେଷରେ ସେ ଯୀଶୁ ଥିଲେ ଯିଏ ନୂତନ ନିୟମର ସ୍ଥାପନା କଲେ। ଜିରିମିୟା ଅଧ୍ୟାୟ 31ରେ ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କିଏ କରିଥିଲେ? ସଦାପ୍ରଭୁ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ? ସେମାନେ ଏକ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏହା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା କି ସଦାପ୍ରଭୁ ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଆଉ ପୁଣି ସେ ଯୀଶୁ ଥିଲେ ଯିଏ ଏହାକୁ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସଠିକ ଭାବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଯୀଶୁ ଏବଂ ନୂତନ ନାମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆନସାଂହୁ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଏକ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପିତାଙ୍କ ଯୁଗରେ ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ନୂତନ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଯୁଗରେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମର ସ୍ଥାପନା କଲେ। ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ ନୂତନ ନିୟମର ସୁସମାଚାରର ରାଜ୍ୟ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ କେବଳ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂତନ ନିୟମର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପୁନର୍ବାର ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ସେ 37 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂତନ ନିୟମର ପ୍ରଚାର କରୁଥାଇ ଆପଣା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ପୁଣି ପିତାଙ୍କ ଯୁଗ, ପୁତ୍ରଙ୍କ ଯୁଗ ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଯୁଗରେ ସେ କିଏ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ମାନବ ଜାତିକୁ ନୂତନ ନିୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଯାଇଥିବା ଅନନ୍ତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇପାରନ୍ତି? ସେ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଦେଖ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି। ଏଥିପାଇଁ ପଦ 20ରେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି, ଭୋଜନ ଉତ୍ତାରେ ସେହିପରି ସେ ପାନପାତ୍ର ଘେନି କହିଲେ, ଏହି ପାନପାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାତିତ ହେଉଥିବା ମୋର ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ନିୟମ। ଏହା ନିସ୍ତାର ପର୍ବରେ ହୋଇଥିଲା। ଯେମିତି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣର ପ୍ରାୟ 300 ବର୍ଷ ପରେ ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନୂତନ ନିୟମର ସତ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। 321 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ନଷ୍ଟ କରାଗଲା। 325 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବକୁ ନଷ୍ଟ କରାଗଲା। 354 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ଆଉ କ୍ରୁଶ ପରି ବହୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଧର୍ମରେ ଉପଯୋଗ କରାଯାଉଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆରାଧନା ନିମନ୍ତେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ଦିନରେ ଆପଣ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଏପରି ଚର୍ଚ୍ଚ ଖୋଜିପାରିବେ ନାହିଁ ଯିଏ ନୂତନ ନିୟମର ସତ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରେ। ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖୁଥାଏ କି ସେମାନେ ଆପଣ ମୁହଁରେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି କି ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତଥାପି ବହୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ ଯୋହନଙ୍କ ପ୍ରକାଶନ ଦ୍ୱାରା କହିଲେ, ହେ ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନେ ଶୀଘ୍ର ତାହାଠାରୁ ବାହାରି ଆସ। ପୁଣି ବାବିଲୋନରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠାକୁ ଯିବା ଉଚିତ? ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ? ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସିଓନକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ଆମ୍ଭେ ପଳାଇ ଆସିଛୁ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ସିଓନ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମ୍ଭେ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁ, ହଁ ନା? ଏଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ବାସ କରନ୍ତି? ସିଓନରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଓନରେ ପରମେଶ୍ୱର କେଉଁ ସତ୍ୟର ସହିତ ଶାସନ କରନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର ସିଓନରେ ନୂତନ ନିୟମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଶାସନ କରନ୍ତି ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ନିୟମର ସତ୍ୟ ଶିଖାନ୍ତି। କ'ଣ ସେ ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ନୂତନ ନିୟମର ସୁସମାଚାର ରାଜ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱ କରି ସିଓନରେ ରାଜା ହେଲେ ନାହିଁ? ଏବଂ ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅନୁସାରେ ଆପଣ 37 ବର୍ଷର ଲମ୍ବା ସୁସମାଚାରର ଜୀବନକୁ ପୂରା କରିବା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ନାହିଁ? ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ହୃଦୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଦିତ କରିବା, ଆମ୍ଭେ କିପରି ଜାଣିଲୁ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆନସାଂହୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି? ବାପ୍ତିସ୍ମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମ୍ଭେ ଯାହା କିଛି ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଅଛୁ,
ତାହା ନୂତନ ନିୟମର ଏକ ଭାଗ। ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ହେଉଛି ନୂତନ ନିୟମ, ସେହିପରି ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ନିୟମ, ଓଢ଼ଣୀର ନିୟମ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ନିୟମ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଏହି ସମସ୍ତ ଆଦେଶ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ନୂତନ ନିୟମର ସତ୍ୟ। ନୂତନ ନିୟମର ସତ୍ୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପାପ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ନୂତନ ନିୟମର ସତ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ହୋଇଯାଉ ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ଲୋକ ହୋଇଯାଉ। ଏହି ସମସ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଏ। ନୂତନ ନିୟମର ଏହି ସତ୍ୟ ଯିଏ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି କିଏ ଅଟନ୍ତି? ବାଇବେଲ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ କି ସେ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଯିଏ ଏପରି କରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଏହାକୁ ଏବ୍ରୀ ଅଧ୍ୟାୟ 8ରେ ଦେଖିବା। ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ 7ରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଯଦି ଦୋଷ ରହିତ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମର କଥା ଉଠିନଥାନ୍ତା। ପ୍ରଥମ ନିୟମ ପୁରାତନ ନିୟମ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୂଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଇଥିଲେ। କାରଣ ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଯଦି ଦୋଷ ରହିତ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମର କଥା ଉଠିନଥାନ୍ତା। ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ କ'ଣ? ନୂତନ ନିୟମ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମର କଥା ଉଠିନଥାନ୍ତା। ଯେଣୁ ସେ ସେଥିର ଦୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଦେଖ ସମୟ ଆସୁଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଓ ଜିହୁଦା ବଂଶ ସହିତ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଏଠାରେ ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କିଏ କରିଛନ୍ତି? ଏହା କହିଥାଏ ଆମ୍ଭେ ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା। କ'ଣ ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ? ପୁଣି କ'ଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ନିୟମ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ପାଖରୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ସେ କିଏ ଅଟନ୍ତି ଯିଏ ବାସ୍ତବରେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି? ଏଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆନ୍ସାଂ କିଏ ଅଟନ୍ତି? କ'ଣ ଏହା ବାଇବେଲ ଏବଂ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ 66 ପୁସ୍ତକର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହୋଇନଥିଲା? କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଏହାକୁ କରିପାରିବେ। କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ନୂତନ ନିୟମକୁ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଡିମିରି ବୃକ୍ଷର ଶାଖା ସରସ ହୋଇ ପଲ୍ଲବିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆଘାତ କରିବି। ଏହା କେବେ ହେଲା? ଏହା 1948ରେ ହେଲା। ପୁଣି ସେହି ବର୍ଷକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ବର୍ଷ ହେବାର ଅଛି। ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କ ସିଂହାସନର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅନୁସାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆପଣା ପ୍ରଥମ ଆଗମନରେ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ପୁଣି ଆପଣା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ 37 ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀର ପଥରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ଏଥିପାଇଁ ପଦ 8ରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଣୁ ସେ ସେଥିର ଦୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଦେଖ ସମୟ ଆସୁଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଓ ଜିହୁଦା ବଂଶ ସହିତ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଯେଉଁ କାଳରେ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତ ଧରି ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଥିଲୁ, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଥିଲୁ ଏହା ତଦନୁଯାୟୀ ନୁହେଁ। ଯେଣୁ ସେମାନେ ଆମ୍ଭ ନିୟମରେ ସ୍ଥିର ରହିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ କଲୁ ନାହିଁ, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଏହି, ସେହି ସମୟ ଉତ୍ତାରେ ଆମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ସହିତ ଯେଉଁ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ତାହା ଏହି, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଆପଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେବା, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେହି ସବୁ ଲେଖିବା, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ହେବା, ସେମାନେ ଆମ୍ଭର ଲୋକ ହେବେ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜାଣ ବୋଲି କହି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆପଣା ଆପଣା ସହନଗରବାସୀଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆପଣା ଆପଣା ଭାଇଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ନାହିଁ, ଯେଣୁ ସାନଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ୍ଭକୁ ଜାଣିବେ। କାରଣ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧର୍ମ ପ୍ରତି ସଦୟ ହେବା, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ଆଉ ସ୍ମରଣରେ ଆଣିବା ନାହିଁ। ସେ ନୂତନ ନିୟମ ବୋଲି କହିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମକୁ ପୁରାତନ କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ପୁରାତନ ଓ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଅଛି ତାହାର ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେବାର ସମୟ ସନ୍ନିକଟ। ନୂତନ ନିୟମର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥାଇ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ଓ ପାପ ସବୁ ଆଉ ସ୍ମରଣରେ ଆଣିବା ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ କି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପାପ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଏହା ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ନିୟମରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାପନା କଲେ। ମିଖା ଅଧ୍ୟାୟ 4ରେ କ'ଣ ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଏ ନାହିଁ କି ଶେଷ ଦିନରେ ପରମେଶ୍ୱର ପୁନର୍ବାର ପ୍ରକଟ ହେବେ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ନିୟମ ଶିଖାଇବେ ଯାହା ଅନ୍ଧକାର ଯୁଗ ସମୟରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଆପଣା ପଥ ବିଷୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ସେ ଶେଷ ଦିନରେ ଏପରି କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ମିଖା ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ 1 ପଢ଼ିବା। ମାତ୍ର ଶେଷ କାଳରେ ଏ ରୂପେ ଘଟିବ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହର ପର୍ବତ ପର୍ବତଗଣର ଶିଖର ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବ ଓ ଉପପର୍ବତଗଣ ଅପେକ୍ଷା ଉଚ୍ଚୀକୃତ ହେବ, ଆଉ ଗୋଷ୍ଠୀଗଣ ସ୍ରୋତ ପରି ତହିଁ ମଧ୍ୟକୁ ବହି ଆସିବେ। ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀର ପୁରା ହେବାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ କେବେ ଅଛି? ଏହା ଶେଷ କାଳରେ ଅଛି। କ'ଣ ଶେଷ ଦିନ ଅନ୍ତିମ ଯୁଗ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଯୁଗକୁ ସଂକେତ କରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମ୍ଭେ ବାସ କରୁଛୁ? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହର ପର୍ବତ ପର୍ବତଗଣର ଶିଖର ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବ ଓ ଉପପର୍ବତଗଣ ଅପେକ୍ଷା ଉଚ୍ଚୀକୃତ ହେବ, ଆଉ ଗୋଷ୍ଠୀଗଣ ସ୍ରୋତ ପରି ତହିଁ ମଧ୍ୟକୁ ବହି ଆସିବେ। ପୁଣି ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାଉ ଯାଉ କହିବେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପର୍ବତକୁ, ଯାକୁବର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାଉ। ସେ କ'ଣ କରିବେ? ତହିଁରେ ସେ ଆପଣା ପଥ ବିଷୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଓ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଗମନ କରିବା।
कारण सियोन ठारू व्यवस्था और जेरुसालेम ठारू सदाप्रभुंकर वाक्य निर्गत होब। सियोन रे कौन पालन करा जाए? 라고 했습니까? सेठारे पर्व पालन करा जाए। 절기 지키는 그곳이 आम्भମାନଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଖୋଜିବା ଉଚିତ ଯେଉଁଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ଅଛି, ଯାହା ଏକ ସାପ୍ତାହିକ ପର୍ବ, 삼자 절기 ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ 3 ଥରରେ 7 ପର୍ବ ଅଛି, ଯାହା ବାର୍ଷିକ ପର୍ବ। ସେଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ଦିନ, ନିସ୍ତାର ପର୍ବ, ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ରୁଟିର ପର୍ବ, ପ୍ରଥମ ଫଳର ପର୍ବ, ସାପ୍ତାହିକ ପର୍ବ, ତୁରିଧ୍ୱନି ପର୍ବ, ଅନୁତାପର ଦିନ ଏବଂ ପତ୍ରକୁଟିର ପର୍ବ ହେବା ଉଚିତ। ତାହା କେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ ଅଛି? ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରନ୍ତି ଯାହା ସିଓନ। ସେ କିଏ ଅଟନ୍ତି ଯିଏ ସିଓନରେ ନୂତନ ନିୟମର ସତ୍ୟର ସହିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି? 누구시라고 ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଦେଖ, ଏହି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛୁ ଓ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଯଦି କେହି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ, ଆପଣ କିପରି ଜାଣନ୍ତି କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆନ୍ସାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି? ତେବେ ଆମ୍ଭେ ବିନା ସଂକୋଚରେ କହିପାରିବା, ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି କାରଣ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ନିୟମ ଶିଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା କହୁଥାଏ ବାଇବେଲ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଇ ପାରିବା। ମୁଁ ବାଇବେଲ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବି। କ'ଣ ଆପଣ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପଚାରନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆନ୍ସାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି? ଏହା ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ସେ ମାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯିଶାୟା ଅଧ୍ୟାୟ 62 ଓ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ଅନୁଯାୟୀ ମାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଏ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ? ଏହା ଲେଖା ଅଛି କି କେବଳ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ମାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ବାଇବେଲ ଏବଂ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଉପରେ ଦୃଢ଼ତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ସେହି ଗରିବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ବିଚାର କରିବା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜଗତରେ ଭ୍ରମଣ କରି ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କି ସ୍ୱର୍ଗ କିପରି ଯିବାର ଅଛି। ନୂତନ ନିୟମର ସେବକଙ୍କ ଭାବରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମୀରଣରେ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ସେହି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟର ସଠିକ ପଥରେ ନେତୃତ୍ୱ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଆଜିର ଉପଦେଶ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।